ए स्थान रे थिबा प्रत्येक बालक प्रचारक मानक विश्वासी मानक प्रत्येक मोर ख्रीष्ट प्रेमर नमस्कार एवं धन्यवाद। आ प्रभु को मु धन्यवाद देवा चाहे आ विशेष करी मधुस्मिता सिस्टर राहुल आज्ञा एमान को पाई मु प्रभु को गौरव दिए कारण बहुत दिन पूर्व भौणी मत कही अनुरोध करते भौणी किसी साक्ष्य रखु बोली तो प्रभु मते आज अपॉर्चुनिटी देइछंती प्रभुंकर किछि साक्ष्य करने प्रभु नाम उच्चीकृत करने गौरव करने से मो प्रभु को नाम को धन्यवाद दे आपण मान को मध्य मु धन्यवाद दउछि जेते जने अछंती उत्तम वाक्य माने सुनिछु सेति पे प्रभु को गौरव करे जो वाक्य हमें सुनिछु बहुत 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 माने बहुत भल लागला आ दैनंदिन अनेक विषय अछि प्रति मुहूर्त रे क्रिश्चियन लाइफ रे प्रति मुहूर्त रे प्रतिदिन आम जीवन साक्ष्य मो जीवन हेइ थाय किंतु अनेक साक्ष्य अछि किंतु मो गोटे विषय कहबी जे प्रभु को मु केमती परिचय पाइली से विषय किछि समय मु कहबी आ प्रमाण ठारे रखिबी मु कहबी 2005-6 मसियार कथा सेटा मु कहूची जेतले मो गुड़े गोटे लुहा कंटा पशि जाइथिला आ जेतले लुहा कंटा पशि जाइथिला मो गुड़ सेफ्टी हे गला पूरा पुजेला पुज बाहरुतिला गुड़ रे एते भयंकर मोर गुड़ फुली गला सेफ्टी हे गला जेतले मो खटरे सोइथिली जेतले खटरे सोइथिली सेतले आ उठी पारु न थाए चाली पारु न थाए किछि करि पारु न थाए आमो घर पाखरे गोटे पाळक थिले आ से माने आसिकी स्वामी स्त्री कौन कले तैल आनिके मो गुड़ को लगे कि से माने प्रार्थना करिदेले आ प्रार्थना करिदेले तापरे मु भलो हेली भलो हेला परे कौन हला आ एमती मो दिन किछि दिन कटि गला जेतु मु कैथोलिक रो थिली कैथोलिक बैकग्राउंड रो थिली कारण छोट बेलो ही आमे कैथोलिक रो थिलु किंतु कैथोलिक रे किंतु सत्य विषय नथला कैथोलिक रे आमे ईश्वर को वाक्य सुनुथिलु सेथिरे मु जड़ो थिली आ किछि किछि सेथिरे वाक्य दियंती किंतु से विषय अति गुरुत्वपूर्ण गुरुत्व विषय से माने कहंती नै अल्प अल्प जेते जन कैथोलिक भाई भणी माने थिबे ईश्वर से माने बुझी पारुथिबे जानि पारुथिबे विशेष कर से माने मां मारिया को प्राधान्य दियंती आउ कैथोलिक रे हम जेतले थिलु हमें सेतले कोन हमें खाली से डिसेंबर 25 जानि थिलु आ गुड फ्राइडे जानि थिलु आउ ता छडा हमें किछि मध्य जानि नथिलु किंतु एई प्रकार परिस्थिति आसिला जेते बेले मु एक्चुअली कहबा को चाहे मो कंधमाल रु मो गां होची दारिमाड़ी ब्लॉक बनांगी गां आ मु भुवनेश्वर वर्तमान मु रहूची आ जेतल मु मैरिज करके मु भुवनेश्वर को आसिली भुवनेश्वर हमें रहूचु सब परिवार तो सेटा पे प्रभु मु धन्यवाद दे आ तापर से पाळक आसिकी मो गुड़ तेल लगे से प्रार्थना करि देले प्रार्थना कला परे मु भलो हेली भलो हेला परे किछि दिन गला परे आ से मान को मंडल जेतो हम घर पाखरे आ से माने घर भितरे कोन करूथिले चर्च करूथिले से माने तापरे मो गुटे दिन से माने मते कहले भणी आसंतु किछि दिन किछि समय आसिकी बसंतु चर्च रे तापरे मो 2टा रविवार से घर को जाई के अटेंड करली चर्च अटेंड करली आ से माने वाक्य कोनती मो एते वाक्य प्रति मो आउ ध्यान नथला एते कि 2 थरो माने 2टा रविवार से चर्च ताको घरे चर्च होतला मो अटेंड करली अटेंड कला पर एमती केते वर्ष माने केते दिन केते मास एमती बीती गला हेडा 2005-6 मसिया कथा मु कहूची केते मास बीती गला परे पुणी आउ आम घर पाखरे गोटे भाउज हिसाब रे थिले से माने 7th डे वाला आ दिने से मते कहला आ झियो तमे कैथोलिक रे अछ किंतु तमे ठीक रे ना हो कैथोलिक रे परिताण नाही बोली कहला से भाउज मते तापर मु कहली भाउज तमे ए प्रकार किंती कथा कहउचो कैथोलिक रे परिताण नाही बोली की प्रकार कहउचो देखुचो केते माने बड़ बड़ व्यक्ति माने अछंती मु पॉप रो कथा कहली मादर तेरेसा रो कथा कहली से माने ए विषय जानिथवा पई मादर तेरेसा आज की प्रकार से अन्य मानकर दुखी दरिद्र बा रोगी मानकर अनाथ विधान कर से सेवा करि पारुची जदि सत्यता नथांता कोन से माने से सेवा करि थांते कि तमे एटा की प्रकार कहउचो बोली ता ठारे मु जुक्ति कली से मते बहुत समय से भाउज मध्ये कहता जियो से ठीक विषय नै सत्य नै तमे सितरु बाहरी आसो एंती सब बेले मते से जुक्ति माने ए प्रकार से मु कहू थाए तो दिने मते से कहला जियो हम नै तापरे एंती केते दिन से बीती गला परे कौन हैला कि दिने आमे सेतले गुटे बस्ती रे रहउतिलु
ବସ୍ତି ସେତେବେଳେ ରହୁଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟଟା ପ୍ରାୟ 8ଟାରୁ 8:30 ସମୟରେ ମୋ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲେ, ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ସେ ନଥିଲେ, ଘରେ କାମକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 8ଟାରୁ 8:30 ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମା ମାରିଆଙ୍କର ଫଟୋ, ମା ମାରିଆ, ଯୀଶୁ, ଯୋସେଫଙ୍କର ଗୋଟେ ମୋର ଫଟୋ ଥିଲା। ସେ ଫଟୋ ରଖିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷେପ ଖାତା ବହିଟା ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାଥଲିକରେ ଥିଲୁ ସେ ବହି ପଢିକି ଆମେ ମା ମାରିଆ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୋଇଲି 8ଟାରୁ 8:30 ଭିତରେ, ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଫଟୋ ରଖିକି ଗୀତ ଗାଉଛି। ସେ ଗୀତ କୋଉ ଗୀତ ଥିଲା? ଧନ୍ୟବାଦ ଘେନ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଶଂସା ତୁମେ ଘେନ, ଏ ଗୀତ ଗାଇକି ମୁଁ ଘରେ ଗୀତ ଗାଉଛି। ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଭାଉଜ କହିଥିଲେ, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସେଭେନ୍ଥ ଡେ ବାଲା। ଆଉ ସେ ଭାଉଜ ଆଉ ସେ ପାଷ୍ଟର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଆମ ଘର ରାସ୍ତା କଡରେ ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଉଛି ସେମାନେ ଶୁଣିକି ମତେ କବାଟ ବାଡେଇଲେ। କବାଟ ବାଡେଇଲା ପରେ କଣ ହେଲା, ସେମାନେ ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲି ସେମାନେ ଘରକୁ ପଶି ଆସିଲା। ତାପରେ ସେ ପାଳକ ମତେ ବହୁତ କିଛି କହିଲା, ଭଉଣୀ ତମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଉଛ, ତମେ ସେଇଠି କଣ ଏଇଟା ଫଟୋ ରଖିକି ତମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ? ଏମିତି ବୋଲି ସେ ପାଷ୍ଟର ମତେ ବହୁତ କିଛି କହିଲା। ଆଉ ଫଟୋ କାହିଁକି ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ? ଫଟୋ ରଖ ନାହିଁ, ତମେ ସେଥିରୁ ବାହାରି ଆସ, ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ବିଷୟ କହିଲା, ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ମତେ ପୁଣି ସେ ଭାଉଜ କହିଲା, ଝିଅ ସେଥିରୁ ବାହାରି ଆସ, ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସ। ସେମାନେ ଶନିବାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ରକ୍ଷା କରି ମୁଁ ଗଲି ତାଙ୍କର ଶନିବାର ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଗଲି। ଶନିବାର ଚର୍ଚ୍ଚ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସେମାନେ ଯାହା କରିବାକୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି କଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଏମିତି ଆହୁରି କେତେ ଦିନ, ଏମିତି କେତେ ମାସ ପଳେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଏମିତି ଆକା ରହୁଥାଏ। ଆମେ ତ କାଥଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଥିଲୁ। ତାପରେ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟର, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗଜପତିର, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡର ସାଙ୍ଗର ସାଙ୍ଗ। ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମାନେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜୁନିୟର ପାଷ୍ଟର ହିସାବରେ ସେ ଆଜ୍ଞା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ, ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ସାଙ୍ଗ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ। ସେ ଏତେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଯେ, ବହୁତ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆସିକି ଆଉ କିଛି ଆମ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିଲା ବେଳେ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ, ପ୍ରେମ କଲେ। ଆଉ ସେ ଭାଇ କହିଲେ, ଭଉଣୀ ଆସିକି ଗୋଟେ ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ତାଙ୍କ କଥା ରକ୍ଷା କରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚ ଦି ତିନି ଥର ଆଟେଣ୍ଡ କଲି, ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦି ତିନି ଥର ଆଟେଣ୍ଡ କଲି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ମତେ ଡାକିଲେ, ସେ ବହୁତ ପ୍ରେମ କଲେ, ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। ଆଉ ଏତେ ମାନେ ସେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତୁମ ପ୍ରେମ ଦେଖି କଣ କରିବ ଜଗତ ଜାଣିବ। ବାସ୍ତବରେ ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରେମ ମୁଁ ସେଇଦିନ ଦେଖିଥିଲି। ବହୁତ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଏମିତି କି ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ମୁଁ 3-4 ଥର କଣ କଲି, ଆଟେଣ୍ଡ କଲି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଉ କେତେ ଦିନ ସେମିତି ହେଇକି ଆଉ କେତେ ମାସ କେତେ ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଥିଲୁ। ଏମିତି କି କେତେ ବର୍ଷ କଟିଗଲା ପରେ 2008 ମସିହା ମୋ ସାନ ଭାଇ ଗୋଟେ ଥିଲେ, ଏଠି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲେ। ସେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଯୋଉ ପାଷ୍ଟର ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ଲାଦାସ ନାୟକ। ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଥ୍ରୋରୁ କେମିତି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ଲୋକ, ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ପାଇ, ଯେହେତୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଗାଁ ହିଁ ଆମର କାଥଲିକ, ଆମର ପରିବାର, ଆମର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ କାଥଲିକ। ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇ କଣ କଲେ, ସେ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ସେ ପାଷ୍ଟର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ, ତାଠାରେ ସେ କେମିତି କଣ ହେଇକି ସେ ଡୁବ ନେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଠାରୁ, ଆମେ ଜାଣିନୁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଡୁବ ନେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ମୋ ଭାଇ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେତେବେଳେ +3 କରୁଥିଲା, ସେ ସରିଲା ପରେ ସେ କଣ କଲା, ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ପଳେଇଲା। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପଳେଇଲା ପରେ ସେ କିଛି ଦିନ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରହିଲା ପରେ, ସେ 2008 ମସିହାର କଥା କହୁଛି, ଆଉ ସେ କଣ କଲା, ଦିନେ ମତେ ଫୋନ କଲା। ଏମିତି ଖରା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ଦିନ 3ଟା ସମୟରେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ମୁଁ ଉଠିକି ବସିଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ନଥିଲେ, ଆଉ ମୋ ପିଲାମାନେ ଶୋଇଥିଲେ, ଦିନ ବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ତ ମତେ ସେ ଫୋନ କଲା ପରେ ମୁଁ ଉଠେଇଲି। ତାପରେ କଥା ହେଲା ପରେ ସେ ମତେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ପଚାରିଲା, ଅପା ତୋର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ବୋଲି ସେ କହିଲା ମତେ।
ମୁଁ କହିଲି ଏ କି ଅଜବ କଥା ପଚାରୁଛି, ମୋର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ହେଇପାରେ ଏଇ ବୟସରେ, ମୁଁ ବାହା ହେଲି, ମୋର ଘର ସଂସାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମତେ କି ପ୍ରକାର ଅଜବ କଥା ସେ ପଚାରୁଛି, ମୋର ତୋର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲିକି। ମୁଁ ତୁ କଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ପଚାରୁଛୁ, ମତେ କାହିଁକି ଏ କଥା ପଚାରୁଛୁ, ମୋର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବେ କି ମାନେ କଣ ହେଇପାରେ, ମୋର କିଛି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ତୁ କାହିଁକି ମତେ ଏ କଥା ପଚାରୁଛୁ ବୋଲି କହିଲି। ତାପରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ୱାର୍ଡ କୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ପଚାରୁଥାନ୍ତି, 3 ଥର 4 ଥର ଏମିତି 5 ଥର ଯେ ସେ ପଚାରିଲା, 4-5 ଥର ପୁରା ପଚାରୁଥାଏ। ମୁଁ କିଛି ପାଠ ପଢି ନାହିଁ, ମତେ କଣ, ମୁଁ ପାଠ ପଢିଥିଲି ସିନା ମୁଁ କୋଉଠି ଚାକିରି କରିବି, କଣ କରିବି, ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ମୋର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ରଖିଥାନ୍ତି, ମୋର ତ କିଛି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ତୁ କାହିଁକି ମତେ ୱାର୍ଡ ପଚାରୁଛୁ, ମୋର କିଛି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲି। ତଥାପି କିଛି ତ ଗୋଟେ ଜୀବନର ଆଶା ଥିବ, ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବ ଏମିତି ବୋଲି କହିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଶେଷରେ କହିଲି ଯେ ମୋର ଜୀବନର କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମତେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ତ ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର 2ଟି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେମିତି ଭଲ ପାଠ ପଢିବେ, ଭଲ ଜଗତ ମାନେ ସମାଜରେ ଭଲ ପୋଜିସନରେ ରହିବେ, ଭଲ ଚାକିରି କରିବେ, ଆଉ ଭଲ ମାନେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଚାକିରି ବାକିରି କରି ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଉ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରିବେ, ମାନେ ଭଲ ଚାକିରି ବାକିରି କରି ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପିଲାମାନେ ହେଇ ଚାକିରି ବାକିରି କରି ଭଲରେ ସେମାନେ ରହିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମୋର ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢନ୍ତୁ, ଭଲ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, କିଛି ମୋର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା ପରେ ସେ ମତେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ, ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଯିଶାୟ 54:13 ପଦ, କହିଲେ ତୁମର ସନ୍ତାନ ଗଣ ସମସ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ ଓ ତୁମର ସନ୍ତାନ ଗଣର ମହାଶାନ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତ ଏ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ମୋର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ କଣ ହେଲା, ଖୋଲିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ନାମଧାରୀ ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲି, ମୋ ବାପା ମା ମାନେ ମୋର ଜେଜେମା ଜେଜେମା ଠାରୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ ଜଳ ଥିଲି, ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଜଳ ଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଏ ବାକ୍ୟ ସେ ମତେ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଗଲା। ଆପା ଏ ପ୍ରକାର ମତେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆଉ ପିଲାମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ ବୋଲିକି ଏ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି, ମୁଁ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ପଢିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ତାପରେ ଏମିତି କେତେ ବର୍ଷ କେତେ ମାସ କଣ ହେଲା ଆଉ ପଳେଇଲା। ମୋ ଭାଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ 2 ଥର ଆସିଲେ, 2 ଥର ଆସିକି ଆମକୁ ଘରେ ବସେଇକି ସେ ସୁସମାଚାର କହିବା, ସେ ସୁସମାଚାର ଯେତେବେଳେ କହିବେ ସେତେବେଳେ ମତେ ସୈତାନ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମତେ କର୍ଣ୍ଣରୁଦ୍ଧ କରିଯାଉଥିଲା, ମାନେ ନିଦ ଏମିତି ଆସି ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଶୁଣି ପାରୁନଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଏଠି ସେ ଆମକୁ ସୁସମାଚାର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ କହିଲା, ବସେଇଲା, ଫ୍ୟାମିଲି ବସେଇଲା ପରେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲୁ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ମତେ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟଲ ଚର୍ଚ୍ଚ କି ବାପ୍ତିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଇକି ତମେ ସହଭାଗିତା କର ବୋଲି ମୋ ଭାଇ କହିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ କଣ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟଲ ଚର୍ଚ୍ଚ, ସେଠି କଣ 2 ଜଣ 4 ଜଣ ସେଠି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଠି ଯିବୁ ନା, ଆମେ କାଥଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କେତେ ଲୋକମାନେ ଗହଳି ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସେଠି ବଡ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକି ଆମେ ସହଭାଗିତା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ପଢିବୁ, ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ବାପ୍ତିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ଯିବୁ ନା ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି। ଆଗ ଯାଇକି ତ ତମେ ଦେଖ। ତାପରେ ସେ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ସଚେତନ କରେ, ସେ ଫୋନ କରେ, ବାକ୍ୟ ଗୁଡା ସେ ଦିଏ। এই ପ୍ରକାର ଆମର କେତେ ଦିନ କଟିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ପଢିଲୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ଜୀବନେ ମଲାକି ପୁସ୍ତକର ସେ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ଯୋଉଟା କି 10 ମାସ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେ ବିଷୟ। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆମେ 10 ମାସ ଦେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବୋଲି କହିଲେ। 10 ମାସ ଦେବା, ଆମେ କାଥଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କାଥଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚ ହିଁ ଯାଉଛୁ। ତାପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେଥିରେ ବହୁତ କମ ଦରମା ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ 10 ମାସଟା ଆମେ ରଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ସେ 10 ମାସ ରଖିଲା ପରେ ମୋର ଭାଇ, ସାନ ଭାଇ ଗୋଟେ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଫୋନ କଲୁ, ପଚାରିଲୁ ଯେ ଆମେ ଏମିତି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଏ 10 ମାସ ପଇସା ଆମେ ରଖିଛୁ, କାହାକୁ ଦେବୁ ବୋଲି ତାକୁ ପଚାରିଲା ପରେ ମୋ ଭାଇ କହିଲେ ହଁ ବିଧବା କି ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ ବୋଲି ସେ କହିଲା ପରେ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ବାକ୍ୟରେ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଯାହା କାଇସରକୁ ଦିଅ, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦିଅ। ଏଇଟା ତ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରକୁ ଦେବା ପଇସା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଦେବା ପଇସା ବୋଲି ଆମେ ରଖିକି ସେ ପଇସା ଥିଲୁ। ଏଇ ପ୍ରକାର କିଛି ଦିନ କଟିଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଆମେ ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏବେ ଯାଉଛୁ, ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ଭାଇ ଗୋଟେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଯେହେତୁ
ତା ସହିତ ସେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ, ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଲେ। ତାପରେ ସେ ଭାଇ କୁ କହିଲା ପରେ ସେ ଭାଇ କହିଲେ ଏ କହିଲେ ଆମେ ତିନି ଭାଇ ନା ଆମେ 10 ମାସ ପଇସା ରଖିଛୁ କାହାକୁ ଦେବୁ। ସେ ତାର ଯୋଉ ପାଳକୁ ସେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସେ ନେଇକି ଭାଇକୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କୁ ନେଇକି ଗଲେ। ଆଉ ସେ ପଇସା ଯେତିକି ଆମର 10 ମାସ ପଇସା ଥିଲା ସେ ପାଷ୍ଟରକୁ ଆମେ ସେ ପଇସା ଦେଲୁ। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ କିଛି ଦିନ ସେମିତି ବିତିଗଲା। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ଆଉ ସେ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ସେ କହିଲେ ଆମେ ଆମ ପାଖରେ 2ଟା ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା, ଆମ ଘର ପାଖରେ ହିଁ 2ଟା ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା। ଆମେ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଆମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତାପରେ ଆମେ ନାଇଁ କାଥଲିକରୁ ବାହାରିବା, ଆମେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବା ବୋଲି ଆମେ ଭାବିଲୁ। ଆଉ ଚିନ୍ତା କଲୁ, ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା କଲୁ। ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ଆମେ କଣ ହେଲୁ, ଆମ ପାଖରେ 2ଟା ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଭାଇ 10 ମାସ ନେଇକି ଦେଇଥିଲେ ସେ ଭାଇ ଦିନେ ପୁଣି ଆଉ କହିଲେ ଆମେ କୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଯିବୁ ଭାଇ ନାଇଁ ପଚାରିଲେ। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ପଚାରିଲେ କୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଯିବ ବୋଲେ ସେ କହିଲେ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସୁନ, ଆସ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ତାପରେ ସେ ଭାଇନା ଯେତେବେଳେ କହିଲା ପରେ ଆମେ କଣ କଲୁ, ସେଇଟା ହଉଛି 2008 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ତାରିଖ 2008 ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ତାରିଖ ମସିହା ଆଉ ଯାଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀରେ କଣ ହେଲୁ, ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବିତ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ସେତେବେଳେ ଆମର ପାଷ୍ଟର ହଉଛନ୍ତି ମହାକୁଡ଼ ଧୀରୁ ଭାଇ, ଆଉ ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ମହାକୁଡ଼ ପାଷ୍ଟର ବୋଲି। ଆଉ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲୁ ସପରିବାର। ଆମେ 2008 ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଆଉ କଣ ହେଲୁ, ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଲେ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଯେ କେତେ ମହାନ ଯୋଜନା ଆମ ପ୍ରତି ଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଥିଲି, ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀକି ଗଲି, ବାକ୍ୟରେ ଜଡ଼ ଥିଲି, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାରେ ମୋର କର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଯେ କେତେ ମହତ୍ ଆମ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜିରିମରେ ଦେଖୁଛୁ ନା, ସେ ମାତାର ଗର୍ଭରେ ପିଣ୍ଡ ପଡିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଆମକୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ମାତାର ଗର୍ଭରେ ପିଣ୍ଡ ପଡିଲା ବେଳେ ଆମକୁ କଣ କରିଥିଲେ, ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁକୁ ଖୋଜି ନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜନ ପୁସ୍ତକ 1 ଜନ 4:19 ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ଆଉ ସେ କଣ କଲେ, ମତେ ଗୁଡେ ପ୍ରଭୁ ଧରିଲେ। ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ମୁଁ ଗଲି, ଅନେକ ଜାଗାକୁ ଗଲି, ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ଚାଲିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଯେ ଏତେ ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ମୁଁ ପାଇଛି। ଆମେ ପାଇଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେ ଆମକୁ ସେ କେତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆମେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ପ୍ରେମରେ ସେ ଡାକନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ଆମକୁ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଲେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଂଯୁକ୍ତ କଲେ। ଆଉ 2010 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 16ରେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ମାନେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲୁ। ଆଉ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2023 ଫେବୃଆରୀ 11ରେ ମୋର 2ଟି ସନ୍ତାନ, ସେମାନେ 2 ଜଣ କଣ ହେଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କଲେ, କଢେଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଆମକୁ ଦେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ, ସକଳ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ମତେ ମୋ ପରିବାରକୁ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ এই ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୌରବ କରେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ସାକ୍ଷୀରେ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍।